ایک اور اہم خبر دیں گے آپ کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس کمپلیکس ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، تو وفاقی وزیر احسن اقبال کی بریت کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ نارووال سپورٹس کمپلیکس کا ریفرنس ان پر دائر کیا گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر یہ ریفرنس اب خارج کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائے گا کن بنیادوں پر یہ ریفرنس خارج ہوا ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اور احسن اقبال کو اس مقدمے میں بری کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بارہا موقع دیا نیب کو کہ وہ یہ بتائیں کہ کہاں پر کرپشن کی گئی احسن اقبال کی طرف سے، یا جو ریفرنس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے کیا ثبوت ہیں نیب کے پاس۔ لیکن نیب بار بار یہ کوشش کرتا رہا کہ اس میں مزید وقت لیا جائے اور تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، تاہم عدالت نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ کہاں پر مس یوز آف اتھارٹی کر کے فائنینشیل گینز لیے احسن اقبال نے، یہ ثابت کر دے۔ پروسیجرل ارریگولیرٹیز اور تمام جو ایک وفاقی کابینہ ہے، اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے، ہر فورم سے منظوری لی گئی نارووال سپورٹ سٹی کے اس کی پروجیکٹ کی، لیکن اس کے باوجود نیب نے یہ پروجیکٹ کیسے انویسٹیگیٹ کیا، نیب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ تھے، ان کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ نیب نے جو احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس بنایا تھا یہ خلاف قانون تھا، اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے نیب کا اس میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اسی کی بنیاد کے اوپر اس مقدمے کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور جو نیب کا پرانا قانون تھا اس کے مطابق بھی یہ مقدمہ ٹرائلیبل نہیں ہے، یہ ریفرنس نہیں بنتا، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن یعنی آپ اقبال کہہ رہے ہیں عامر کہ نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت یہ مقدمہ، یہ ریفرنس خارج نہیں ہوا، پرانے کے تحت ہی اس کو خارج کیا گیا ہے۔ نیب کس بنیاد پر یہ کیس لے کر آیا تھا؟ ان کا کیا موقف تھا اس کیس پر؟ نیب اس میں صرف ایک گراؤنڈ تھا نیب کا کہ کیونکہ یہ جو سپورٹس کا شعبہ ہے یہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا تھا، اور وفاقی حکومت صوبے میں جا کر کوئی پروجیکٹ نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے صوبائی حکومت کام کر سکتی تھی، جو نارووال میں کیا گیا اس کے لیے پنجاب حکومت پروجیکٹ کر سکتی تھی، لیکن یہ وفاقی حکومت کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ کیا گیا، اور وفاقی حکومت کی طرف سے جو پروجیکٹ کیا گیا یہ اختیار سے تجاوز تھا وفاقی حکومت کا اور اس وقت کے جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی تھے۔ تاہم عدالت نے جب یہ سوال کیا کہ جب ایک پروجیکٹ کی تمام تر فورم سے منظوری لی گئی ہو اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی فائنینشیل گرانٹ جاری کی گئی ہو، تو کیسے نیب اس کو ایک کرپشن کیس بنا سکتا ہے؟ اس کا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور نیب نے کہا کہ ہم نے اس میں تمام جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھا اور متعلقہ افراد کے بیانات بھی قلم کیے، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ کسی بھی صورت ایک کرپشن کیس نہیں بن سکتا، اور جو نیب نے یہ ریفرنس بنایا ہے یہ نیب کے پارٹ کے اوپر مس یوز آف اتھارٹی ہے، نہ کہ ملزمان کے پارٹ کے اوپر۔ لہٰذا عدالت نے یہ کہا کہ یہ نیب نے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے یہ ریفرنس بنایا ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کی یہ درخواست منظور کر لی ہے، جس میں انہوں نے اس ریفرنس کو خارج کرنے کی استدعا کی تھی اور انہیں بری کرنے کی استدعا کی تھی۔ آج نیب نے تقریباً 1 گھنٹے تک دلائل دیے اور 1 گھنٹے تک یہ کوشش کی کہ اس مقدمے میں وہ احسن اقبال کے خلاف ٹرائل جاری رکھوا سکے۔ یعنی یہ کرپشن کا کیس نہیں تھا، اختیارات کا ناجائز استعمال نیب نے یہ گراؤنڈ سیٹ کی تھی۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ریفرنس کی پاداش میں مجھے بھی اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں وقت گزارنا پڑا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں جس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے تھے، تقریباً 1 گھنٹے لگاتار درجنوں دفعہ چیف جسٹس نے نیب سے سوال کیا کہ اس ریفرنس میں ہمیں بتائیں کہ احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا کیا ثبوت ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کرپشن کا کسی چیز میں شائبہ بھی ہے وہ بھی بتائیں، اور نیب یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا کہ اس ریفرنس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے۔ آج
मैं पाकिस्तानी कौम को ये बात कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो पिछले कई सालों से इस कौम में झूठ बोल बोल के चोर डाकू की फिल्म चला रहा है और उसने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए, उन मुकदमों को जवाज़ बनाया कौम को गुमराह करने के लिए, मेरे ख़िलाफ़ अपने हमायतियों से चोर के नारे लगवाए। और जब उन लोगों ने अपनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए माज़रत की, तो इसके बाद इमरान खान ने 2 जलसा आम के अंदर आसन इकबाल डाकू है के नारे लगवाए और तकरीर में बार बार इस चीज़ को दोहराया। मैं इमरान नियाज़ी को कहना चाहता हूँ कि आओ आके देख लो तुम्हारे झूठे इल्ज़ामों की क्या हकीकत है। तुमने जो बहतान लगाए हम पर, तुमने जो झूठ बोल बोल के झूठे मुकदमे लगाए, आज ये उसी का खमियाजा है कि तुम सड़कों पे जलील और ख्वार होते फिर रहे हो। आज ये उसी का नतीजा है कि तुम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपनी जमात के उन तमाम कारकुनों का, अपने नारोवाल के वोटर्स का और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस झूठ के मुकदमे के दौरान अपनी पूरी गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट मुझे दी। मैं मीडिया के उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुसलसल जिस दिन से ये केस बनाया गया था इसका तज्जिया करके लोगों को बतलाते रहे कि ये केस झूठ पे मबनी है, लेकिन इमरान नियाज़ी को शर्म नहीं आई। वो इस केस के ज़रिए हमें गिरफ़्तार करता था, गिरफ़्तार करके जेलों में रखता था और जेलों में कैमरे लगा के ये देख के ज़हनी सुकून तलाश करता था कि हम जेल के अंदर किस बुरे हालत के अंदर रह रहे हैं। लेकिन कभी इमरान नियाज़ी हमारे हौसले नहीं तोड़ सका। हम व्हील चेयर के ऊपर हाय हाय करते हुए नहीं आते थे। हम इन झूठे मुकदमों का सामना करने के लिए सीना तान के और इसी तरह सूट पहन के आते थे जैसे आज़ादी में पहनते हैं, इसलिए कि हम ये बतलाना चाहते थे इमरान नियाज़ी को कि तुम्हारे इन झूठे केसों से हम दबने वाले नहीं हैं। आज पाकिस्तान जिस आग में जल रहा है, इस आग को लगाने वाला इमरान नियाज़ी है। आज अदालत ने बार बार सवाल पूछा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा तबाह करने से, बंद करने से जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को मुकम्मल भी करेंगे। इसको पाकिस्तान में नौजवानों के लिए खेलों की बेहतरीन और जदीद तरीन एक सहूलत भी बनाएंगे और इसे मुकम्मल करने में जो इजाफी अखराजात लगेंगे उसकी रिकवरी इमरान नियाज़ी और नैब से की जाएगी, चूँकि इनकी वजह से ये मंसूबा तबाह हुआ है। आज ये भी पता चला कि चेयरमैन नैब ने एक कोई गुमनाम सा अखबार है जिसमें झूठी खबर लगी कि जी 800 मीटर के फासले पे 6 अरब रुपए लगा दिए गए, जबकि मंसूबे की कुल लागत ही 2.9 अरब थी। उसके बारे में किसी ने झूठी खबर लगाई कि 6 अरब रुपए लगा दिए गए हैं, जबकि बॉर्डर से ये 14 किलोमीटर दूर था। किसी ने 800 मीटर का सिक्योरिटी का मसला बना के लिख दिया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इतने बड़े मंसूबे को और एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को ट्रायल में ला रहे थे, उसे गिरफ्तार कर रहे थे, आप ये तहकीक नहीं कर सकते थे, फीता नाप लेते कि बॉर्डर से कितना उसका फासला है, क्या ये खबर दुरुस्त है। एक झूठी खबर के ऊपर पाकिस्तान के करोड़ों रुपए उजाड़ दिए गए। नैब ने इस केस के अंदर करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी जो है उजाड़ा है झूठ को सच साबित करने के लिए। इसके बावजूद वो झूठ को सच नहीं बना सका और सच
सच साबित हुआ है। मंसूबे का नुकसान किया, हमारी किरदार कुशी की, हमारी फैमिलीज़ को अजियत से गुजारा, हमारे दोस्तों को अजियत से गुजारा। लेकिन मैं नारोवाल के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, अपने हलके के लोगों का, कि जिन्होंने इस तमाम किरदार कुशी की मुहिम को मुस्तरद किया और पहले से ज़्यादा मेरे साथ वो यकजहती के साथ खड़े हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारी जमात के कारकुन, उन्होंने और मेरी क़यादत ने जिस तरह इन केसेस के दौरान हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ। एहसन इकबाल साहब, क्या दूसरे नैब के मुकदमात की तरह क्या आपके खिलाफ बनाए गए नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम के इस मुकदमे के पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था? देखिए, ये जो केसेस बनाए गए ये खालिसतन इमरान नियाज़ी की ख्वाहिश पे बनाए गए। चूँकि इमरान नियाज़ी को हमारी मुखालफत, हमारी अपोजिशन, हमारी तकरीरें पसंद नहीं थीं, वो हमारी आवाज़ें खामोश कराना चाहता था और इमरान नियाज़ी ने एक एक करके फरमाइशी तौर पे नैब के साथ मिलकर, जो नैब नियाज़ी गठजोड़ था उसका तो अब सारा कच्चा छटा खुल चुका है। किस तरह चेयरमैन नैब को इमरान नियाज़ी ने ब्लैकमेल किया और उसके ज़रिए वो रिमोट कंट्रोल से नैब को और चेयरमैन नैब को चलाता था और इमरान की फरमाइश के ऊपर नैब मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर झूठे केस बना के उन्हें जेलों में डालते थे। कई कई महीने हमें जेलों में रहना पड़ता था और आज चीफ जस्टिस ये कहने पे मजबूर हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जिसका मकसद हमारी किरदार कुशी था और हमारी आवाज़ों को खामोश कराना था। थैंक यू। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि नैब तस्लीम करने पर मजबूर हुआ कि इस रेफरेंस में करप्शन का कोई केस नहीं, कौम को गुमराह करने के लिए मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए।